Hello everyone and welcome to our channel. In this class we are going to learn helping verb. What is a helping verb? Helping verb is a verb which supports main verb by express tense and state of being. Helping verb ஓட important job என்னன்னா அந்த சென்டென்ஸோட டென்ஸ் இது என்ன டென்ஸ்ல இருக்குன்றது நம்மளுக்கு டினோட் பண்ணும். அண்ட் தென் ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் என்னவா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ஹெல்பிங் வேர்ப் தான் டினோட் பண்ணோம். ஓகே, அண்ட் அனதர் நேம் ஆஃப் ஹெல்பிங் வேர்ப் இஸ் ஆக்ஸிலரி வேர்ப். அனதர் நேம் ஆஃப் ஆக்ஸிலரி வேர்ப் இஸ் ஹெல்பிங் வேர்ப். ஹெல்பிங் வேர்ப்னு சொன்னாலும் ஆக்ஸிலரி வேர்ப்னு சொன்னாலுமே ரெண்டுமே சேம். அண்ட் தென் வாட் இஸ் வேர்ப்? யூ ஆல்ரெடி நியூ இட். வேர்ப் இஸ் அண்ட் action word. Verb is an action word. நம்ம தமிழ்ல வினைச்சொல்னு படிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? That is verb. And then what is a noun? Last classல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? What is a noun? Noun means name. Noun is a naming word. Verb action word. Noun பெயர்ச்சொல். Verb வினைச்சொல். Example for verb: come, go, eat, read, am, is, have, etc. These are verbs. Let's see types of verb. There are two types of verb. Main verb, another is helping verb or auxiliary verb. What is the main verb? Main verb denotes action. நம்ம ஆக்ஷன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? கம், கோ, ஈட், ரைட், ரீட், வாக். நம்ம என்னென்னலாம் ஆக்ஷன் காட்ட முடியும், ஒருத்தங்களை நம்ம சொல்ல முடியும், இதை செய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? தீஸ் ஆல் மெயின் வேர்ப். இட் டினோட்ஸ் ஆக்ஷன். வாட் இஸ் அ ஹெல்பிங் வேர்ப் ஆர் ஆக்ஸிலரி வேர்ப்? ஹெல்பிங் வேர்ப் supports main verb by express tense and state of being. Okay, helping verb என்ன செய்யன்னு சொல்லிருக்கோம் நம்ம? helping verb tense express பண்ணோம் and then state of being. Okay, let's see. Helping verb, there are two types in helping verb. One is primary auxiliaries, another secondary auxiliaries. இது auxiliary verbனு சொல்லலாம்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? So primary auxiliaries, another secondary auxiliaries. In primary auxiliaries there are three kinds of primary auxiliaries. One is be form verbs, do form verbs, and have form verbs. Be, do, have. Be form verbs என்னென்ன இருக்கு? am, is, are, was, were, being, been. These all come under be verbs, be form verbs. Okay, in this am, is, are, in the trio present tense. am, is, or இது மூணுமே இப்போ present tense மட்டுமே யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. was, were. was and were we should use past tense. past tenseல எது யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம? was, were. was and were நம்ம past tenseல மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். and then being and been. being எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம? being ing இருக்கு இல்லைங்களா? continuous. ஓகே, பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்ல நம்மளுக்கு பீயிங் வரும். பீயிங், பீன். பீன் ஆல்சோ பர்ஃபெக்ட் அண்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் நம்மளுக்கு பீன் வரும். ஓகே, am, is, are present tense. was, were past tense. ஓகே, ஃபியூச்சர் இல்லையேன்னு கேட்கக்கூடாது. ஃபியூச்சர் நம்ம இந்த பி வேர்ப் எதுவுமே வர நம்ம will or shall தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். and then do. do verbs என்னென்ன? ஒரு 3 verbs இருக்கு. do verbs: do, does, did. what are the 3? do, does, did. do and does
present tense. Do, does, present tense. Did, past. Did, past tense. நம்ம do, does, did எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? Do you have any ideas? Questions. Yes or no questionல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். And then negative sentence. இது ரெண்டுலையுமே நம்ம நிறைய do, does, did இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Sometimes a positive sentence, assertive sentenceலயும் வரலாம். But mostly questions and negative sentence நம்ம நிறையவே யூஸ் பண்ணுவோம். And then have. Have. There are 3 verbs in have. 3 helping verbs. Have, has, had. Have, has, had. Here also the same. Have and has, present tense. Had, past tense. இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. கொஞ்சம் பாருங்க. Look at this here. Is. Is ends with yes. இங்க sல end ஆகுதுங்களா? Likewise, does. Does ends with yes. And have. Have verb has. Has ends in yes. So, இந்த மூணுமே பாருங்க. Is, does, has. Present tenseங்களா? இந்த மூணுமே நம்மளுக்கு presentல மட்டுமே வரும். And then இந்த மூணுமே present third person singular. Third person singularக்கு மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Is, does, has. இதெல்லாம் third person singularல மட்டுமே யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம side by side இந்த tricks எல்லாமே நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுப்போம். Okay, is, does, has, third person singularல மட்டுமே வரும். was sல தான் add ஆகுது, end ஆகுது. ஓகேங்களா? இதுவும் singular தான். was is also for singular. பட் எப்பவுமே third person மட்டும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பாஸ்ட்க்கு நம்ம was and were மட்டுமே யூஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா? third person singularலயும் யூஸ் பண்ணுவோம். And then I first person இருந்தாலுமே I also singular no. அதுக்குமே நம்ம was யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ first person and third person singular இந்த ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம was யூஸ் பண்ணுவோம். பட் ரிமைனிங் third person singularக்கு எல்லாருமே is, does, has மட்டுமே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். And then in secondary auxiliaries, they are known as modals. Modals and semi or quasi modals. இந்த ரெண்டு டைப் இருக்கு secondary auxiliariesல. Modals, there are 9 modals. Can, could, may, might, shall, should, will, would, must. 9 modals and 4 semi or quasi modals. Ought to, used to, need, dare. இந்த கிளாஸ் நம்ம பிரைமரி ஆக்சிலரிஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம செகண்டரி ஆக்சிலரிஸ் நம்ம பார்ப்போம். பிரைமரி ஆக்சிலரிஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பி வெர்ப் தான் எழுதியிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ பி வெர்ப்ஸ்லேருந்து நம்ம போவோம். பிரைமரி ஆக்சிலரிஸ் பி வெர்ப் என்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆம். ஆம் ஆல்வேஸ் கம் வித் ஐக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஆம் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் தென் ஆம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஆம் எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணணும்? ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஐ கூட மட்டும்தான் நம்ம ஆம் யூஸ் பண்ணணும். ஷீ ஆம் நம்ம சொல்லியிருக்கோமா என்னைக்காவது? நோ, ஒன்லி ஐ ஆம். I am a teacher. This is present tense. Am should be used in present tense. And I கூட மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். I am a teacher. நீங்களும் உங்களுக்கான சென்டென்ஸ் நீங்களே ஃப்ரேம் பண்ணுங்க. ஃப்ரேம் பண்ணி எனக்கு கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. ஓகே, ஸோ நான் டீச்சர் இல்லைங்க, அதனால I am a teacher நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். I am a teacher. ஓகே, present tense. This is I am a teacher. இங்கே ஆம்ன்றது ஏதாவது ஆக்ஷன் டினோட் பண்ணுதுங்களா? ஏதாவது ஆக்ஷன் காட்ட முடியுமா? ஈட், ட்ரிங்க் அந்த மாதிரி ஏதாவது வருதுங்களா? நோ. ஐ ஆம் எ டீச்சர். இங்கே ஆம் என்ன டினோட் பண்ணுது? ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங். நம்ம என்னவா இருக்கும் அப்படின்றது தான் இங்கே ஆம். ஓகே, செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க. ஐ ஆம் டீச்சிங் இங்கிலீஷ். ஐ ஆம் டீச்சிங் இங்கிலீஷ். ஓகே, வாட் இஸ் த சப்ஜெக்ட்? ஐ யாரு? என்னை பற்றி தான் இங்கே பேசுகிறோம். ஐ ஆம் டீச்சிங். நான் என்ன பண்ணுறேன்? டீச்சிங். ஐ ஆம் டீச்சிங். என்ன டீச் பண்ணுறேன்? வாட்?
இங்கிலீஷ். ஸோ வாட்ன்றதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வரும். அந்த சப்ஜெக்ட் verb ஆப்ஜெக்ட் அப்புறமா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஹியர் வாட் இஸ் த மெயின் verb ஹியர்? டீச்சிங். மெயின் verb நம்ம எம்வின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம். ஓகே, டீச்சிங் இது ஒரு ஆக்ஷன் இல்லைங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் டீச்சிங் இஸ் மெயின் verb அண்ட் ஆம் ஹெல்பிங் verb. ஓகே, ஐ டீச்சிங் சொல்லக்கூடாது, ஐ ஆம் டீச்சிங். ஓகே, இப்போ இந்த ஆம் வந்ததால் தான் நமக்கு இது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியுது. ஐ ஆம் டீச்சிங் இங்கிலீஷ். நான் என்ன பண்ணுறேன்? நான் இங்கிலீஷ் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஐஎன்ஜி வந்தால் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். நம்ம நார்மலாக பேசும்போது நம்ம குக்கிங் ரீடிங் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் ஐஎன்ஜி வந்தால் அது கண்டினியூஸ் நம்ம ஒரு வேலை நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது மட்டும்தான் ஐஎன்ஜி போட்டு நம்ம வேர்ப் யூஸ் பண்ணணும். ஐ ஆம் டீச்சிங் இங்கிலீஷ். ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் இது டினோட் பண்ணுது. இந்த செகண்ட் சென்டென்ஸ் திஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஐஎன்ஜி இருக்கிறதால இது கண்டினியூஸ் டென்ஸ். டீச்சிங் வேர்போட ஐஎன்ஜி இருக்கு இல்லைங்களா? அண்ட் தென் ஆம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். இங்கே டென்ஸ் டினோட் பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங், செகண்ட் சென்டென்ஸ் இட் டினோட்ஸ் டென்ஸ். இந்த ரெண்டு வேலையுமே இது பார்க்குது. நெக்ஸ்ட் இஸ். ஷீ இஸ் மை ஃப்ரெண்ட். ஷீ இஸ் மை ஃப்ரெண்ட். அவ என்னோட ஃப்ரெண்ட். அப்போ இஸ் இங்க என்ன இருக்கு? சேம். ஸ்டேட், ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங். அவ என்னவா இருக்கா? என் ஃப்ரெண்டா இருக்கா? இஸ். இஸ் என்ன டென்ஸ்? நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? இஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். இஸ் என்ன டென்ஸ்? ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா? எஸ், எஸ்ல முடிஞ்சா நம்ம என்ன பண்ணணும்? தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ப்ரொனவுன் பார்த்தீங்களா? ப்ரொனவுன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஷீ இஸ் தேர்ட் பர்சன். ஷீ என்ன பர்சன்? தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர். ஸோ சிங்குலருக்கு எஸ்ல முடியறத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர். ஷீ இஸ் மை ஃப்ரெண்ட். இட் டினோட் ஸ்டேட், ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங். நம்ம என்னவா இருக்கும் அப்படின்றது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் she is driving a car. Okay, which one is main verb here? Driving. அவ என்ன பண்றா? டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஓகே, எப்போ டிரைவ் பண்றா? இப்போ டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கா. is வந்திருக்குங்களா? ஸோ is driving. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். நம்ம am is ஆர் எல்லாமே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஐன்றதால நம்ம am யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே ஷீன்றதால நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஈஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஷீக்கு மட்டும் கிடையாது, ஏதாவது நேம் இருந்தாலுமே தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர். யார் நேம் வந்தாலுமே மை மாம், மை டேட், மை பிரதர், யாராவது ஒருத்தர் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர். அவங்க சிங்குலராக இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சனாக இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் நம்ம ஈஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர். இப்போ ஆம் அண்ட் இஸ் ஃபார் சிங்குலர். இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆம் and is for singular. Or is for plural. Or is for plural. And it is also present tense. Present tense la plural நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? are. Here you are my students. யூன்றது நம்ம சிங்குலர், both plural. ரெண்டு பேருக்குமே நம்ம யூ தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இங்க நீன்னு சொன்னாலும், நீங்கள் ப்ளூரல்ல சொன்னாலுமே, எப்படி சொன்னாலுமே யூ தான். யூ ஆர் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ யூ ஆர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். யூ இஸ் வராது இல்லைங்களா? ஸோ இப்பெல்லாம் வந்தால் எரர், ஸ்பாட் எரரில் வரும். நம்ம கிராமர் தெரிஞ்சுக்க எரர் நம்ம சீக்கிரமாக கண்டுபிடிக்கலாம், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட், யூ ஆர் லிசனிங் மை கிளாஸ். இப்போ நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? நீங்கள் என்னோட கிளாஸை லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் தென் லிசனிங் மெயின் வேர்ப். இப்போ அந்த ஆக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கா இல்லைங்களா? நீங்கள் கிளாஸ் லிசன் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா? வீடியோ லிசன் பண்ணுறீங்க இல்லையா? ஸோ அது என்னது? மெயின் வேர்ப். அண்ட் தென் வாட் இஸ் த ஹெல்பிங் வேர்ப்? ஆர். ஆர் ஹெல்பிங் வேர்ப். ஸோ யூக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ஆர். யூ சிங்குலராக இருந்தாலும் ப்ளூரலாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன தான் யூஸ் பண்ணணும்? ஆர். ஆர் தான் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ தேன் இருந்தாலுமே ஆர் வரும். ப்ளூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளூரலில் கொடுத்தாலுமே ஆர் வரும்.
people. People plural. peoplesன்றது வராது. ஓகே, people. personோட plural தான் people. people plural. personோட plural தான் people. person நான் மனிதர்கள், ஒருத்தங்களை பத்தி நம்ம சொல்றது சிங்குலர். and then people அதே plural ஆகும்போது நம்மளுக்கு peopleன்னு வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் was. was என்ன tense? was past tense. we should use was in past tense. okay, past singular இருந்தா போதும். past tense it is for singular. was எப்பவுமே சிங்குலரோட மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இப்ராஹிம் was tired. இப்ராஹிம் டயர்டா இருந்தான். இப்போ நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டை நேற்று மீட் பண்றீங்க, அவர் அப்போ டயர்டா இருந்திருக்காரு, என்ன சொல்வீங்க? நான் நேற்று மீட் பண்ணேன், அவர் ரொம்ப டயர்டா இருந்தான்னு சொல்வீங்க இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் தட் இப்ராஹிம் வாஸ் டயர்ட், நாட் நவ். இப்போ வாஸ் முன்னாடி இருந்தா, பாஸ்ட்ல சொல்றோம் நம்ம, அப்போ இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை. ஓகே, ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங், இங்கேயும் நம்ம என்ன வருது? ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங். மெயின் verb இது. he was going to the hospital yesterday. ஓகே, டயர்டா இருந்தார் இல்லைங்களா? ஸோ அவர் எங்க போனாரு? ஹாஸ்பிட்டல். he was going to the hospital yesterday. நீங்க நேத்து அவர் ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ என்ன சொல்ல, இந்த டைம்ல அவன் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு இருந்தான், நான் வீட்டுக்கு வரும்போது அவன் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு இருந்தான், நான் பார்த்தேன்னு சொல்வீங்க இல்லைங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் தட் he was going. he was goingனா இப்போ போகல, அந்த டைம்ல நீங்க பார்த்த டைம்ல என்ன பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு? அவரை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு இருந்திருக்காரு. ஓகே, கோயிங் கண்டினியூஸ். இந்த ஆக்ஷன் நடந்துட்டு இருந்திருக்கு, ஐயஞ்சிருந்தா அந்த ஆக்ஷன் இன்னும் முடியல, நடந்துட்டு இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ வாஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ், இப்போ நீங்க பார்த்தப்போ அவரு போயிட்டு இருந்தாரு. ஓகேங்களா? ஸோ வாஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ். ஸோ பாஸ்ட் going, main verb plus ing. So this is past continuous. This is in past continuous tense. ஓகே, டென்ஸ் எடுக்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன். ஓகேவா? ஸோ சிங்குலர் வரும்போது was plus main verb plus ing. This is the structure. Next, where. where எங்க யூஸ் பண்ண? was is for singular, so where is for plural. where is for plural. both was and were past tense. இது ரெண்டுமே ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ரெண்டுமே wல ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லைங்களா? w ஸ்டார்ட் ஆகுது, இந்த ரெண்டு வேர்டுமே past tense. where இங்க ஈ வருதா, ஈல எண்ட் ஆகுது இல்லைங்களா? where are இது ரெண்டுமே என்னது? have. ப்ளூரலுக்கு யூஸ் பண்ண, சாரி have வேண்டாம், have ப்ளூரலுக்கு வரும். சேம் அதே மாதிரி ஐக்கும் நம்ம யூஸ். ஸோ ஆர் வேர் இது ரெண்டுமே ப்ளூரல். ஆர் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், வேர் பாஸ்ட் டென்ஸ். இதுதான் இது ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, they were so funny when they were young. ஓகே, சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரொம்ப ஃபன்னியான வேலையெல்லாம் பார்ப்போம், ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருப்போம் இல்லைங்களா? அதுதான் they were so funny. அவங்க சின்ன வயசுல துரு இருந்தாங்க, ரொம்ப ஃபன்னியா இருக்கும், அவங்கள பார்த்தா ரொம்ப சிரிப்பா வரும் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? they were so funny when they were young. they were watching movie last week. இங்கே they were watching movie last week. லாஸ்ட் வீக் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அவங்க மூவி, இந்த டைம்ல அவங்க மூவி வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இங்க வாட்சிங் மெயின் வேர்ப், வேர் ஹெல்பிங் வேர்ப். இங்க என்ன இது டினோட் பண்ணுது? இங்கேயுமே டென்ஸ் தான் இதை டினோட் பண்ணுது. என்ன டென்ஸ் இது? வேர். வேர் என்ன டென்ஸ்? ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ். பாஸ்ட் அண்ட் தென் மெயின் வேர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ பாஸ்ட் கண்டினியூவஸ். ஸோ நம்ம டென்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா? த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இட் இஸ் ஸ்டேட். என்னவா இருந்தோம், எப்படி இருந்தோம், என்னவா இருந்தோம் அதெல்லாம் சொல்றது வேர். ஓகே, ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் தான், பட் வேர் இப்போ இல்லை, இந்த பாஸ்ட்.
being. The cake was being baked. This sentence is in passive voice. Passive voice தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி sentence வருது. The cake was being baked. What tense is this? Was இருக்கு இல்லைங்களா? So this is past tense. This is a past tense. And then why we are using was? Was எதனால நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? Because the subject is singular. The cake. எத்தனை கேக் இருக்கு? ஒரு கேக். கேக்கு தானே போட்டிருக்கு. கேக்ஸ் இல்லை இல்லைங்களா? If suppose it is cakes. கேக்ஸ்னு இருந்திருந்தா verb என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க? வேர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ கேக் சிங்குலர்னோ அதனால் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? வாஸ். கேக் ஃபார் சிங்குலர், சிங்குலர் ஃபார் எஸ், வாஸ் எஸ். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் ரீனா. ரீனா இஸ் பீயிங் ஹெல்ப்ஃபுல். ரீனா எப்படி இருக்கா? அவள் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா. நெக்ஸ்ட் ஒன் பீன். ஷீ ஹாஸ் பீன் டு லண்டன். அவள் எங்கே இருந்தானா? லண்டனில் இருந்தா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஷீ ஹாஸ் பீன் டு லண்டன். ஐ ஹாவ் பீன் பிஸி. ஐ ஹாவ் பீன் பிஸி. நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன். அதான் கேட்பாங்க, ஏன் இந்த ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணல, ஏன் எங்கேயும் வரலன்னு கேட்கும்போது, இல்லை கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன்னு சொல்வீங்க இல்லைங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் தட். ஐ ஹாவ் பீன் பிஸி. தென் டூ ஃபார்மில் 3 வேர்ப்ஸ் சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா? வாட் ஆர் த 3 வேர்ப்ஸ்? டூ, டஸ் அண்ட் did. இங்கே டூ பார்க்க போகிறோம் நம்ம. டூ அண்ட் டஸ் இஸ் ஃபார் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். டூ அண்ட் டஸ் என்ன டென்ஸ்? ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். டிட் பாஸ்ட் டென்ஸ். டிட் எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்? பாஸ்ட் டென்ஸில் மட்டும்தான் டிட் யூஸ் பண்ணுறோம். டிட் டூ வேர்ப்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் வரும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஆல்ரெடி. கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். மோஸ்ட்லி கொஸ்டின் நெகட்டிவில் வரும். அசர்டிவ் சென்டென்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் வரலாம். Do you like sweets? It's a question. ஓகேங்களா? ஸோ டூ வேர்ப் இல்லைங்களா? ஹெல்பிங் வேர்ப். ஹெல்பிங் வேர்ப் எங்கேயாவது ஃபர்ஸ்ட் வருமா? சென்டென்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் வருங்களா? கொஸ்டின்ஸில் மட்டும்தான் வரும். நார்மல் ஸ்டேட்மெண்ட், நார்மலாக நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம பேச யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? நம்ம புக்ஸில் பார்க்குற ஸ்டேட்மெண்ட், நார்மலான ஸ்டேட்மெண்ட், ஃபுல் ஸ்டாப் வருது இல்லைங்களா? இது எல்லாமே அசர்டிவ், பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ், பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். இதில் எங்கேயுமே டூ இந்த மாதிரி ஹெல்பிங் வேர்ப் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஹெல்பிங் வேர்பில் ஸ்டார்ட் ஆகுதுனால இது எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின். ஓகேங்களா? டூ யூ லைக் ஸ்வீட்ஸ்? உங்களுக்கு ஸ்வீட் பிடிக்குமா? இதுக்கான ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? ஒன்றும் பிடிக்கும்னு சொல்ல போகிறோம், எல்லாம் பிடிக்காதுன்னு சொல்ல போகிறோம். ஓகேங்களா? இதுக்கான டெஃபினேஷன் வேறு எதுவுமே எதனால் பிடிக்காது அப்படிலாம் கேட்கல. ஜஸ்ட் எஸ்ஆர் நோ கொஸ்டின். டூ யூ லைக் ஸ்வீட்ஸ்? ஓகே, இதுக்கான ஆன்சராகவே நம்ம பார்ப்போம். ஐ டு நாட் லைக் ஸ்வீட்ஸ். நெகட்டிவ், நெகட்டிவ் சென்டென்ஸை டூ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, டூ பக்கத்தில் நெகட்டிவ்க்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? நாட். நாட் மீன்ஸ் வாட்? நாட் மீன்ஸ் நோ. ஐ நோ லைக் ஸ்வீட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. ஓகேங்களா? கிராமட்டிக்கலி தட் இஸ் எரர். ஸோ ஐ டு நாட் லைக் ஸ்வீட்ஸ். எனக்கு இனிப்புகள் பிடிக்காது. ஸோ வி ஷுட் சே ஐ டு நாட் லைக் ஸ்வீட்ஸ். நோ சொல்ல, ஐ டூ நோ லைக் ஸ்வீட்ஸ் சொல்லக்கூடாது. தட் இஸ் எரர். ஸோ ஸ்பாட் எரரில் உங்களுக்கு வரலாம். ஓகே, இது ராங் சென்டென்ஸ். ஐ டூ நோ லைக் ஸ்வீட்ஸ் இல்லை ஐ நோ டூ லைக் ஸ்வீட்ஸ், ஐ நாட் லைக் ஸ்வீட்ஸ், இதெல்லாம் ராங் சென்டென்ஸ், எரர். ஐ டூ நாட் லைக் ஸ்வீட்ஸ் இஸ் கிராமட்டிக்கலி கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், டஸ். ரம்யா டஸ் நாட் கோ தேர். ரம்யா அங்கே போகலை. ஓகே, ஸோ டஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா? டஸ் எங்கே வரும்? தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர். இங்கே எஸ்ல எண்ட் ஆகுது எல்லாம் எதுக்கு சொல்லியிருக்கேன்? சிங்குலர். எஸ் ஃபார் சிங்குலர். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, யூ ஹாவ் டு ரிமைண்ட் இட். ரம்யா டஸ் நாட் கோ தேர். ரம்யா தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர். ஹீ ஷீ இட் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இது நவுன். நேமாக இருந்தால் என்னது? நவுன். இதுவே ஷீ கொடுத்துருந்தா ப்ரனவுன். ஷீ என்னதுமா? ப்ரனவுன். அந்த ரம்யா நவுன். யார் எந்த பேர் இருந்தாலும், ரம்யா இருந்தாலும் நவுன் தான், ராம்னு இருந்தாலும் நவுன் தான். யார் பேர் இல்லை, மை மாம், மை டேட், மை அங்கிள், மை டீச்சர், யாராக இருந்தாலுமே ஹீ ஷீ இட் வந்தால் ப்ரனவுன். ஓகே, உங்களுக்கு ப்ரனவுன் கொஞ்சம் பேசிக்கான நாலேஜ் இருந்தால் தான் ரிமைனிங் கிராமர்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாதனால தான் ப்ரனவுன் லாஸ்ட் கிளாஸை நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ரம்யா டஸ் நாட்
கோ தேர், நம்ம அங்கே போகலை. ஸோ டூ கூடவும் நம்ம நாட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். டஸ் கூட நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? நாட். ஓகே, ரம்யா டஸ் நாட் கோ தேர். ஓகே, அண்ட் தென் இது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். இது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? இது நெகட்டிவ். அண்ட் தென் கொஸ்டினில் பார்க்கலாம் நம்ம. டஸ் ஷீ சிங் இன் த பேண்ட்? பேண்ட் மியூசிக் பேண்டில் அவள் பாடுறாளா? கொஸ்டின், டஸ் ஷீ சிங் இன் எ பேண்ட்? மியூசிக் பேண்டில் பாடுறாளா அப்படின்னு கேட்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ திஸ் அ கொஸ்டின். ஸோ கொஸ்டின் மார்க் வரணும். ஓகே, ஸ்பாட் எரரில் வரலாம். ஸோ இங்கே டஸ், டூ, டிட் இதில் ஏதாவது ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா இது கண்ணை மூடிட்டு சொல்லிடலாம், இது ஒரு கொஸ்டின். ஸோ கொஸ்டின் மார்க்கில் தான் எண்ட் ஆகணும். ஃபுல் ஸ்டாப் இருந்தால் அது எரர், ராங். அண்ட் தென் டிட் ஹீ க்ளீன் த ரூம்? அவன் ரூமை க்ளீன் பண்ணானா? ஸோ இங்கேயுமே டிட் ஸ்டார்டிங்கில் வந்திருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இட்ஸ் ஏ கொஸ்டின். டிட் ஹி க்ளீன் த ரூம்? அவன் ரூம் க்ளீன் பண்ணானா இல்லையா? அதுக்கான ஆன்சர் என்னவா வரும்? எஸ், நோ, இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் நம்ம வரப்போகுது. தென் அனிதா டிட் ஹர் பெஸ்ட். அனிதா டிட் ஹர் பெஸ்ட். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா? நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் நெகட்டிவ்ல மோஸ்ட்லி வரும். அண்ட் தென் பாசிட்டிவாக இருக்கிற அசர்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லையும் சம்டைம்ஸ் வரலாம். ஷீ டிட் ஹர் பெஸ்ட். இப்போ எக்ஸாம் இருக்குது. எக்ஸாமுக்கு அனிதா என்ன பண்ணுறான்? அவளால் முடிஞ்ச வரலாம் எஃபர்ட் போட்டு படிச்சிருக்கா. அது நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? அனிதா டிட் ஹர் பெஸ்ட். அதே மாதிரி ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம். இந்த ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களால் முடிஞ்ச எஃபர்ட் போட்டிருக்கீங்க. அப்போது இந்த மாதிரி சொல்கிறான், யார் எஃபர்ட் நிறைய போட்டிருக்காங்களோ அவங்க நேம் சொல்லி டிட் ஹர் பெஸ்ட். இல்லை இது பாயாக இருந்தால் ஜென்ஸாக இருந்தால் நேம் சொல்லிட்டு டிட் ஹிஸ் பெஸ்ட். ஓகே, and then have verbs. Have verbs, there are 3 have verbs. Have, has, had. இங்கேயும் சேம் அதே தான் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம். as is for singular and then same present singular. ஓகேங்களா? had past. அது past வரும்போது சிங்குலராகவும் இருக்கலாம், ப்ளூரலாகவும் இருக்கலாம், எனிதிங். டிட் வந்தாலே என்னது? past. had வந்தாலே past. So same did. Did is also for past tense. இங்கேயும் சிங்குலராக இருந்தாலும் did யூஸ் பண்ணலாம், past tense ப்ளூரலாக இருந்தாலுமே did தான். சிங்குலர் ப்ளூரல் both did, but in the past tense. இங்கேயும் had நம்பர் என்ன நம்பர் பார்க்க வேணும். நம்பர் மீன்ஸ் பர்சன். சிங்குலராக ப்ளூரலான்னு பார்க்க தேவையில்லை. had வந்தாலே past tense. past tense நம்ம had யூஸ் பண்ணுறோம். Let's see have. I have a pen. have என்ன மீனிங்கில் இருக்குங்க? have என்கிட்ட இருக்கு. I have a pen. நான் என்ன வச்சுருக்கேன்? ஒரு பென் வச்சுருக்கேன். என்கிட்ட ஒரு பென் இருக்கு. ஓகே, we have a computer. நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கு? நம்மக்கிட்ட ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு. you have a nice smile. nice smile. ஓகேவா? இப்போது உங்களுடைய புன்னகை, சிரிப்பு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஒருத்தங்கிட்ட சொல்லும்போது எப்படி சொல்லலாம்? யூ ஹாவ் எ நைஸ் ஸ்மைல். உங்கள் சிரிப்பு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. உங்களுக்கு அந்த சிரிப்பு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஹாவ் எ வண்டர்ஃபுல் டே. இது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். உங்களுடைய நாள் நல்ல நாளாக அமையட்டும். ஹாவ் எ வண்டர்ஃபுல் டே. ஓகே, இங்கே சப்ஜெக்ட் இல்லை இல்லைங்களா? சப்ஜெக்ட் இல்லாமல் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்லேயே சப்ஜெக்ட் இல்லாமல் வரும். verb ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. இது கொஸ்டின் கிடையாது, இது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஹாவ் எ வண்டர்ஃபுல் டே. They have to study well for the exam. அவங்க என்ன பண்ணணும்? எக்ஸாம் வருது, அதனால அவங்க ஒழுங்காக படிக்கணும். They have to study well for the exam. Next, has எதுக்கு சொல்லியிருக்கேனா? present and எஸ்ல எண்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா? ஸோ சிங்குலர், தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுவே சிங்குலரான ஐ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இல்லைங்களா? பட் சிங்குலர் தான், பட் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஐ வந்தால் ஹாவ் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் ஐ ஹாவ். நம்ம எப்படி ஆம் இஸ் ஆரில் ஐக்கு ஆம் யூஸ் பண்ணோம், அதே மாதிரி ஹேஸ் வரும்போது ஐ ஹாவ் தான் யூஸ் பண்ணணும். ப்ளூரலுக்கும் ஹாவ் தான் வரும், ஐக்குமே ஹாவ்.
ஹாவ் எங்கெங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? ஐ, வி, யூ, தே, எனி ப்ளூரல். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பிளேயர்ஸ், people, யார் ப்ளூரல், என்ன ப்ளூரல் வந்தாலுமே have. For third person singular only has. ரவி has a dog. ரவி கிட்ட என்ன இருக்கு? ரவி கிட்ட ஒரு டாக் இருக்கு. ஓகே, ஸோ has. ரவி has a dog. இது present tense தான். The dog has brown eyes. அந்த டாகோட கண் எப்படி இருக்கு? நல்லா ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கு. The dog has brown eyes. அந்த டாகுக்கு ப்ரௌன் கலர்ஸில் ஐஸ் இருக்குது, அதோட ஐஸ் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறோம். had. பாலா had a car. பாலா கிட்ட என்ன இருந்தது? had past tense. பாஸ்ட் வந்தாலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், இது பாஸ்ட். முன்னாடி இருந்தது, அப்போ இப்போ இல்லை. நாட் இன் த ப்ரெசண்ட். பாலா had a car. பாலா கிட்ட என்ன இருந்தது? கார் இருந்தது, அப்போ இப்போ இல்லை. past tense. he had a meeting last month. லாஸ்ட் மந்த் அவனுக்கு என்ன இருந்தது? மீட்டிங் இருந்தது. லாஸ்ட் மந்த் அவனுக்கு மீட்டிங் இருந்தது. அவருக்கு என்ன இருந்தது? மீட்டிங் இருந்தது. உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கிராமர் டாபிக்ஸில் டவுட்ஸ், இல்லை இந்த டாப்பிக்கில் என்ன டவுட் இருந்தாலுமே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். தேங்க்யூ.